नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त को स्वागत करुच्ची विश्रावती यूट्यूब चैनल को। तो पिलामाने तुम मनकर कही कि बलराम दासंकर जो रही दांडी रामायण बा जगमोहन रामायण तो थ्रू तुम मनकर क्वेश्चन आसूची तो तापर मुझे कहीदेवी इंपोर्टाट जिनस गुड़ाक है। तुमको प्रथम करी कि बलराम दास हूँ पंचशखार जो 5 जन कवि अच्छा इंपोर्टाट सबू लेखा गुड़ाक तुम मैंने पढ़ ठीक अच्छे। जमीक ये बलराम दास रही जगमोहन रामायण बट अवकाश भाव समुद्र आर स्टोरी भी सब कही तुम मानक 3 रथ कथा कह भाव समुद्र कथा आसो जे तुम मान पाखे आसो लंका दर्शन कथा बट अवकाश जगमोहन रामायण तो कांड कथा आसो। तो ठीक से हीपरी जो इंपोर्टाट लेखा गुड़ाक रही से गुड़ाक टिके ध्यान दब पे है। तो ये जगमोहन रामायण मुझे बहुत इंपोर्टाट लेखा जोटा कि दांडी रामायण बोली कहुई थाए आउ से दांडी वृत्त अच्छे। जब क्वेश्चन आसला जगमोहन रामायण अन्य नाम कौन ताहले दांडी रामायण। जब क्वेश्चन आसला से क्यों वृत्त अच्छे ताहले दांडी वृत्त रचित। जदि बलराम दासंकर आसला कि सर्वश्रेष्ठ कृति कौटा ताहले एटा जगमोहन रामायण बा दांडी रामायण। यदि लोकप्रिय सृष्टि कथा पचारा ताहले आसीज लक्ष्मी पुराण ठीक अच्छे। तो ये टिके से जो कांड गुड़ाक अच्छी मुझे तुमको कहीदे कहीं से बहुत इंपोर्टाट ये मन रख। उत्तराकांड कवि स्वीकार करते ग्रंथटी 1 लक्ष पदरे संपूर्ण। उत्तराकांड से कौन स्वीकार कर ग्रंथटी 1 लक्ष पदरे संपूर्ण है। तो ये वाल्मीकि रामायण जगमोहन रामायण भितर कौन डिफरेंट रही है कहुई ओडिया इतिहास देखीदेव। मुझे तुमको ये सब कांड कौन वर्णना कराई से गुड़ाक कहीदे जमीक आदि कांड वर्णना कराई कौन ना आदि कांड वर्णित वाल्मीकि अयोध्या सौधमालिनी होइथिबा स्थले जदि अयोध्या सौधमालिनी होइथिबा स्थले बलराम अयोध्या कुटीरमयी पल्ली। यदि क्वेश्चन आसला कि कुटीरमयी पल्ली कथा क्यों कांड वर्णना कराई ताहले आदि कांड पुणी कौन अच्छी ना ये वाल्मीकि रामायण कथा कहुई आमर बलराम दास रामायण कथा कहुई दुईटा नि। तो ये वाल्मीकि रामायण रे कई जने बेश्या ऋषि श्रृंग को विमोहित करी अयोध्या को नहीं आसीथिबा कथा रही किंतु बलराम दासंकर जो रामायण कथा कहुई से कौन कहुई ना जरत नामी बेश्यार नृत्य नेतृत्व काममोहिनी सहित 12 जन बेश्या ऋष्य श्रृंग ऋषि को अयोध्या आनिबा कार्य नियुक्त करथिले कहुई। जदि क्वेश्चन आसला कि आमर जरता नामी बेश्यार नेतृत्व काममोहिनी 12 जन बेश्या को अयोध्या आनिबा कार्य नियुक्ति करिसेंती बोली केउं थिरे कहुई केउं कांड रे कहुई ताहले आदि कांड रे कहुई है। सेमती ये रही ओडिया रामायण में प्रदत्त राजा हरिश्चंद्र उपाख्यान बलराम दासंकर एक नूतन संयोजन। यहाँ भी मन रख कि जब क्वेश्चन कला राजा हरिश्चंद्र उपाख्यानटा बलराम दासंकर क्यों कांड रही ना आदि कांड रही जोटा कि गोटे नूतन संयोजन सी कर अर्थात आमर वाल्मीकि रामायण में यही विषय वस्तु नहीं ठीक अच्छे। यही तुम मानक सब कांड गुड़ाक कौन कौन वर्णना कराई से गुड़ाक मन रखार अच्छी। जमीक अयोध्या कांड कौन कराई ना अयोध्या कांड रामचंद्र गृह आतिथ्य ग्रहण। जब क्वेश्चन आसला रामचंद्र गृह आतिथ्य ग्रहण आदिवासी समाज रीतिनीति संपर्क में क्यों कांड कहुई ना अयोध्या कांड कहुई कौटा ना रामचंद्र गृह आतिथ्य ग्रहण कथा आदिवासी समाज रीतिनीति संपर्क में क्यों कांड कहुई ना अयोध्या कांड कहुई। से भाव में मंथरार पूर्वजन्म वृत्तांत मूल ग्रंथ नथिला किंतु ओडिया ग्रंथ एटा देखा मिलूँ। मूल ग्रंथ अर्थात बलराम दासंकर बलराम दासंकर जो रामायण रही से नूतन करके संयोजन कर जोटा कि मंथरार पूर्वजन्म वृत्तांत मूल ग्रंथ वाल्मीकि जो रामायण अच्छी से देखा मिलूना मूल ग्रंथ नथिले ही से कहते ओडिया ग्रंथ एटा रही। बास एतिकी जान अयोध्या कांड रामचंद्र गृह आतिथ्य ग्रहण आदिवासी संपर्कीय कथा आउ मंथरार पूर्वजन्म कथा वर्णना करा जायछि। मंथरार पूर्वजन्म कथा आमर मूल ग्रंथ नाही। आउ कौन रही अयोध्या कांड एतिकी ही अयोध्या कांड आराम से मन रखिदेव। बर्तमान आसला आरण्यक कांड। आरण्यक कांड कौन माने विषय वस्तु रही कौ कथा कहुई ना गया तीर्थ महात्म्य गयारे श्रीरामचंद्र पिंडदान फल्गु नदी को अभिशाप ब्राह्मण मानक अभिशाप चंद्रभागा तीर्थ एकाम्र तीर्थ गोपाल मानक लक्ष्मण अभिशाप रामकर वरदान प्रसंग इत्यादि नूतन भाव में आमर बलराम दास संयोजना कौथिरे ना तांकर जगमोहन रामायण व दांडी रामायण रे आरण्यक कांडर कथावस्तु बा गुड़ाक आरण्यक कांड आमर देखा मिलूँ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶବରୀ ଠାରୁ ଦନ୍ତ ମୁଦ୍ରାଯୁକ୍ତ କୋଳି ଗ୍ରହଣ ଆଉ ଚକ୍ରବାକ ଦମ୍ପତିକୁ ଅଭିଶାପ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦ୍ୱୟ ମୂଳାନୁକୃତି ନୁହେଁ। ମାନେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଆମର ଅଛି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ରାମାୟଣରେ, କିନ୍ତୁ ମୂଳ ଅନୁକୃତି ଅର୍ଥାତ୍ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣରେ ଏଇଟା ନୁହେଁ ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ାକ ଗଲା ଆରଣ୍ୟକ କାଣ୍ଡ, ଆକୁ ଟିକେ ତୁମେ ହେଡ଼ିଙ୍ଗ ଦେଇଦେଇକି ଏମିତି ତଳକୁ ତଳକୁ କରିକି ସବୁ ଲେଖିଦେବ, ଯାହାଫଳରେ କି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ମନେ ରହିଯିବ। ତାପରେ କିଷ୍କିନ୍ଧା କାଣ୍ଡ କଥା ରହିଲା। କିଷ୍କିନ୍ଧା କାଣ୍ଡରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ନା ମରୁତ ରାଜା ଓ ଲୀଳାବତୀ ହରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ରାମଙ୍କ ସହିତ ବକ ପକ୍ଷୀର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ, ବକ ପଞ୍ଚକ, ଏଇଟା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୋଧେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପକାଇଥିଲା। ଏଇ କିଷ୍କିନ୍ଧା କାଣ୍ଡରେ ବକ ପଞ୍ଚକ କୁକୁଟିର ବରଲାଭ କଥା କେଉଁ କାଣ୍ଡରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି, ପକାଇ ଦେଇପାରେ ପର୍ବତ ଓ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କର ଅଭିଶାପ କଥା କେଉଁ କାଣ୍ଡରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି, ନହେଲେ ରାମଙ୍କ ସହିତ ବକ ପକ୍ଷୀର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କଥା କେଉଁ କାଣ୍ଡରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖିବ। ଏସବୁ କିଷ୍କିନ୍ଧା କାଣ୍ଡରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ। ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ନା ହନୁମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସର୍ବଦେବଙ୍କର ଶକ୍ତିଧର ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ହନୁମାନଙ୍କର ବିଡ଼ାଳ ଆକୃତିର ମର୍କଟ ରୂପ ଧାରଣ କରି, ତ ଏଇଠି ପ୍ରାୟ ହନୁମାନଙ୍କ କଥା ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ହେଲା। ମାତ୍ର ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସେତୁବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ମାନେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଏଠି ନା ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାର ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ନାହିଁ। ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥ ମାନେ ତୁମମାନେ ଏଇଠି ଜାଣିବ କି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର ଯେଉଁ ରାମାୟଣ କଥା କୁହାଯାଉଛି ସେଥିରେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ରାମାୟଣରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସିଏ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବା ନୂତନ କରିକି ସେଇଟା ରହିଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଯୁଦ୍ଧକାଣ୍ଡ। ଯୁଦ୍ଧକାଣ୍ଡରେ ଛତୁ ରାମତାଳି ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତର ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ବଳରାମ ଦାସ, ଆଉ ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଯେଉଁଟାକି ନାହିଁ ହେଲା। ଛତୁ ଆଉ ରାମତାଳିର ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ କଥା ସେ ଯୁଦ୍ଧକାଣ୍ଡରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ମୂଳ ରାମାୟଣରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଏଇଟା ଗଲା କିଛି ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଛି। ବାସ୍ ଛତୁ ରାମତାଳି କଥା ମନେ ରଖିବ ଯୁଦ୍ଧକାଣ୍ଡରେ। ଉତ୍ତରାକାଣ୍ଡରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ନିମି ରାଜାର ଚରିତ୍ର, ମିତ୍ର ବରୁଣ ଓ ଉର୍ବଶୀ ଉପାଖ୍ୟାନ, ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନିମିଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତି, ଯଜାତି ଉପାଖ୍ୟାନ ବାଲ୍ମୀକି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏଗୁଡ଼ିକର ମୂଳ କଥା ସହିତ ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଭଳି ମନେ ହୁଏନି, ତେଣୁ ବଳରାମ ଦାସ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଏମିତି ଆସିଯାଇପାରେ। କେଉଁଟାକୁ ବଳରାମ ଦାସ ବା କେଉଁ କଥାକୁ ନିର୍ମକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କଥାକୁ ବଳରାମ ଦାସ ବର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, କେଉଁ ସବୁ କଥାକୁ ନା ମିତ୍ର ବରୁଣ ଓ ଉର୍ବଶୀ ଉପାଖ୍ୟାନ, ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଓ ନିମିଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତି, ଯଜାତି ଉପାଖ୍ୟାନ, ନିମି ରାଜାଙ୍କର ଚରିତ୍ର, ଏସବୁ ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ବାଲ୍ମୀକି ଏସବୁ ତାଙ୍କର ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବା ବାଲ୍ମୀକି ତାଙ୍କ ରାମାୟଣରେ ରହିଛି, ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣରେ ଏସବୁ କଥା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବଳରାମ ଦାସ ତାଙ୍କର ରାମାୟଣରେ ଏଇସବୁ କଥାକୁ ବର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ମନେ ରଖିବ ଭଲ ଭାବରେ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, କାହିଁକିନା ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଏଇ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ ବା ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣରୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛି। ଆଉ ଟିକେ ଏଇଟା ଖାଲି ଦେଖିଦେବ, ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଠି କିଛିଟା କଥା ଅଛି। ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ ବା ଓଡ଼ିଆ ରାମାୟଣର ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ ବା ଓଡ଼ିଆ ରାମାୟଣର ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ରାମାୟଣର ଅବିକଳ ଅନୁବାଦ ନୁହେଁ। ମୂଳ ରାମାୟଣର ନାୟକ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର 10 ଅବତାର ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ। ରାବଣ ନିଧନ ନିମନ୍ତେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି। ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କର ରାମଚରିତ ମାନସ ଭଳି ଓଡ଼ିଆ ରାମାୟଣ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଭାବରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜିତ। ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖିଦେବ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମମାନଙ୍କର ଏଇଠି କିଛିଟା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥରେ 7ଟି କାଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଆ ରାମାୟଣରେ ମଧ୍ୟ 7ଟି କାଣ୍ଡ ରହିଛି। ତ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି କି ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣରେ ବି 7ଟି କାଣ୍ଡ ରହିଛି, ଆଉ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ରାମାୟଣରେ ବି 7ଟା କାଣ୍ଡ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ରାମାୟଣରେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ବାଳକାଣ୍ଡକୁ ଆଦିକାଣ୍ଡ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧକାଣ୍ଡକୁ ଲଙ୍କାକାଣ୍ଡ ଭାବରେ ସେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବି ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆକୁ ଟିକେ ମାନେ ନୋଟ୍ କରିବ। ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବିସ୍ତୃତ ଆକାରରେ ଥିବା ଅନେକ ବିଷୟକୁ ସେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟାକି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଏବେ କହିଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ, ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାକାଣ୍ଡରେ କିଛି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ବର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ। ବାସ୍ ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ତୁମମାନଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ଯେଉଁଟାକି ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ତୁମମାନଙ୍କର ନୋଟ୍ କରିବା। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଯେଉଁ ରହିଲା ଆକୁ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡଫୁଲି ମାନେ ପଢ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଏଇଥିରୁ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। PYQ ସବୁ ଦେଖିଥିବ।